बोलो जी सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। राग बिलावल महला तीजा। श्लोक महला तीजा। धन गुरु अमरदास महाराज। राग बिलावल विच वाहिगुरु प्रीतम परमेश्वर नूं मिलण दे गुर समझा रहा है, नाल नाल दस रहा है भी जिहड़े मनमुख लोग है, मन की मत नाल चलण वाले है, वो जे ठीक तरीके नाल वाहिगुरु परमेश्वर के गुण नहीं गाउणगे, माया विच गिरतान रहणगे, दुखी रहणगे। ते जे परमेश्वर के गुण गाउणगे गुरमुखां की संगत करके ते सुखी हो जाण। सानू सिक्ख्या दे रहा है गुरदेव, कल भी इस आधार ते बचन कह रहा सी कि उस परमात्मा नूं दिने रात चेते रखना चाहिए। प्रभु परमात्मा रागां नादां तो उपर है। इत्थे सतगुरु जी राग बिलावल की गल कर रहे हैं, जिन्हों गाउण नाल महान आनंद की प्राप्ति हुंदी है। सतगुरु फरमान करदे, दूजे पाए बिलावल ना होवई, मनमुख थाए ना पाए। जे कोई राग गीत संसार जगत उत्ते गावे, बिलावल राग विच भी गावे, पर जो शब्द बोले जाण वो माया भी होण, उन्होंने सतगुरु द्वैत भाव कहंदे। भाव माया मल विच लगा होया, वाहिगुरु परमात्मा परमेश्वर नाल प्रेम नहीं कर रहा, इस करके वो कामयाब नहीं है। दूजे पाए बिलावल ना हो वही, मनमुख थाए ना पाए। मनमुख जिहड़ा उन्होंने टिकना नहीं मिलता, स्थित नहीं हुंदा, इधर उधर फुरने विचारां उहदे अंदर आउंदे रहिंदे, कामनावां फुरदियां रहिंदियां, क्योंकि उहदी इच्छा जिहड़ी आ माया मल विच लगे होने करके असलीयत नूं सच्चाई नूं नहीं जानता। पाखंड भगत ना हो वही, पार ब्रह्म ना पाया जाए। पाखंड खंड का मतलब खंड खंड, जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चा, हिरदे अंदर होर विचार होवे, रसना होर कुछ बोले, माया की गल की जावे, मोह की गल की जावे, लोभ ते हउमे हंकार विच मनुख फसिया होवे, ते कोई राग गीत इस तरह गावे ते कामयाबी नहीं है। गुरु साहब कहते उन्होंने भी वो पाखंड कर रहा। पाखंड भगत ना हो वही, पार ब्रह्म न पाया जाए। जे मन के अंदर परमात्मा नाल प्रेम नहीं है, जे हउमे ते हंकार दे वस होया होया मनुख, ते दा मतलब वो पाखंड विच लगा होया। इस तरीके दे नाल लगा होया मनुख जिहड़ा वो भगती नहीं कर सकता, भाव उहदी कीती हुई भगती कामयाब नहीं है, क्योंकि वह संसारी कर्म विच लगा होया, मोह विच फसिया होया, हउमे विच फसिया होया, इसलिए उन्होंने मनमुख कहा जाता। मन अठ कर्म कमावने थाए ना कोई पाए। मन का हठ करके जो किए जाते कर्म, वो भी परमात्मा की दरगाह विच मंजूर नहीं होंगे। मन अठ मन के अंदर को विचार करनी
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜੀਵ। ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਾਖੰਡ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਕੀ ਯਤਨ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨੇ ਫੁਰ ਰਿਹਾ, ਕਾਹਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਮਨ ਅੰਦਰ ਫੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਭ ਦੀਆਂ, ਕਾਮ ਦੀਆਂ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਖੰਡ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੇਵ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮਨ ਹੱਟ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਉੱਤਮ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆ। ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਜਾਣਦੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਹਉਮੈ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਪਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਅਣਡਿੱਠੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਦੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਣਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ, ਬਾਹਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਸੰਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਬਣਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਮਨ ਸੰਸਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਮਨ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਕਟਿਆ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਾਰਕ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਉਹ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਇਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਨ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋਏ ਖੋਟੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਾਖੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਖੋਜ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਐ, 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 ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਆਪ ਵਿਚਾਰੀਐ। ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ, 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 ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ। ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਕਟਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਕਟਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਕਟਿਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਣਾ ਕਟਿਆ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ, 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 ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਬਲਾਵਲ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ। ਉੱਪਰ ਵੀ ਰਾਗ ਬਲਾਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪਾਖੰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦ્વੈਤ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਾਇਆ ਮਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਅੱਠ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਆ ਅੰਤਰਮੁਖ ਪਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਰਾਗਾਂ ਨਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰਮੁਖ ਪਿਰਤੀ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਬਲਾਵਲ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰਿਓ, ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵਲਾਏ।
ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕਰਕੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮਾਇਆ ਮਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਤੜਫਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰਕ ਤੇ ਸ਼ੋਕ ਕਰਕੇ, ਫਿਕਰਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਾਰ ਬਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਕੱਟੀਏ, ਸੱਚੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਦਾ ਬਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ ਭਈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ ਆਵੇ, ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਦਾ ਬਲਾਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਨ ਸੁਖੀ ਆ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਦਲ ਬਦਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਸੁੱਖ ਆਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ। ਦੁੱਖ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ, ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ।